नमस्कार नवीन बलिया सिंह। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। केमती अछंती आपण? बहुत बढ़िया। नवीन भाई आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आपन को मूल्यवान समय क्रिकेट वाणी को देथिबारु। निश्चित भाव रे मो बहुत दिन धरी अपेक्षा करथली केबे आमे नवीन भाई को सहित कथावार्ता हबा आ आज से दिन आसी पहुंची साची। आज आमे नवीन भाई को हम शो रे इनवाइट करिछु आ ताको सहित आमे कथावार्ता हबा, क्वेश्चन आंसर करिबा। सर्वप्रथमे आपण को बिलोंग्स करंती, आपण घर कोठी, जन्मस्थान कोठी, टी हम दर्शक बंधु मान को परिचय देबे। जय जगन्नाथ। मो घर एक्चुअली पूरी, मोर एठी ही जन्म, एठी सबु किछि मोर एठी। आउ मो पूरी लव स्पोर्टिंग जो सदा क्रिकेट खेले राइट। ओके। टेनिस क्रिकेट टाइम के बाछिले टेनिस क्रिकेट खेलिबा पछरे रीजन कोन रहिछि? अब केबे थारु आपण टेनिस क्रिकेट खेलिबा स्टार्ट करथिले, केबे थारु? हेगलानी बहुत दिन हेगला, प्राय 15-16 वर्ष हो क्रिकेट खेललेनी। तो टेनिस क्रिकेट सेमती किछि नै, क्रिकेट ही मते पसंद। आगरू भी मो बेसबॉल भी खेले, बेसबॉल भी पसंद थिला। बेसबॉल रे भी नेशनल पर्सनल खेली, तार पर्यंत इंटरनेशनल भी सिलेक्शन पाई। क्रिकेट भी गोटे मोर फैशन टाइप रो रही। क्रिकेट को मु बहुत पसंद करे, क्रिकेट माने आर्ट रे अछि। नवीन बलिया सिंह, जदि मो जतिटा आपन को जानि छी, आपन को जते थर मो फील्ड रे देखि छी बैटिंग करथिबार, बॉलिंग करथिबार, मते लागे कि नवीन बलिया सिंह एमिति एक प्लेयर जे कि गेम चेंजर मु कहि परिबे। आपन गेम चेंज रो परफॉर्मेंस देइछंती ए सीजन में। मते मन अछि बाउंस गाड़िया कप रो सेमीफाइनल मैच जो बड़ी भाव रे आपन हिटमैन सामने रे बॉलिंग करथले। आमे आपन कमांडो 11 तरफ रु देखिथिलु ए सीजन रे आपण बैटिंग बॉलिंग रे भी कमांडो 11 को बहुत सफलता देथिले। तो निश्चित भाव रे गोटे कंप्लीट ऑलराउंडर आमे आपन को कहि परिबा। किंतु लवर स्पोर्टिंग पूरी आपन को प्रथम टीम ई टीम विषय रे हमको जानकार अछि, केबे तक ये टीम स्टार्ट हेतला आ आपण से टीम रे केबे योगदान देले आ एबे केमती कोन टीम रो माहौल रहिछि? टीम बहुत पुराना टीम आमर, जेहेतु आमर बहुत सीनियर प्लेयर माने जे कि पदे बहुत जे लव स्पोर्टिंग टीम आरंभ करथिले दीर्घ 20-22 वर्ष हम टीम आरंभ करछन्ती। तो मु प्राय 2013 मसिया रे लास्ट को आमर दिन भी सीजन आरंभ हुए जानथिबे। 2013 लास्ट जेन भी सेप्टेम्बर अक्टोबर रे आमर सीजन आरंभ हुए, तो मु सेते बेले जॉइन करथिली। मु आगुरु एमती पुरी रे बहुत टीम अछन्ती, एमती छोट मोट बहुत टीम अछन्ती, सेपटे खेलुथिली। तो मोर बॉलिंग परफॉर्मेंस सेते बेले बहुत भलो थिला, बैटिंग परफॉर्मेंस एते भी भलो नथिला। मु एते भी ये करेनी। तो बॉलिंग एमती लवर स्पोर्टिंग एग्नेस्ट गोटे छोट मोट टीम तरफ रु खेलुथिली। आमर एक्स फील्ड जोटा कहंती पुरी रो सबठारु बड़ ग्राउंड, सेटाके मु भल परफॉर्मेंस देइथिली। तो पिला माने लवर स्पोर्टिंग रो जो माने पुराना पिला आमर अछन्ती, दाबाई आउ सामा, एमती सब पुराना पिला आमर सब अछन्ती, से माने मते पदेंग अगरे कहिथिले जे ये रो बॉलिंग बहुत खास अछि, तो याको निया जाउ टीम रे। जेबे आपन को टीम रे चांस मिलितला ता परठु आपन केबे पक्ष को देखि नांती, सब दिन पे लवर स्पोर्टिंग पूरी को आगे नै चलते। नवीन बलिया सिंह आगे नुआ आगे बॉल रे बॉलिंग करिबा, नुआ बॉल रे बॉलिंग करिबा, नुआ बॉल रे बैटिंग करिबा, गोटे स्ट्राइक बैटर गोटे स्ट्राइक बॉलर हमको देखा जाउथबो कि नै एटा बहुत सहज, किंतु नुआ बॉल रे दीटा जिंस करिबा बहुत कठिन। आज ए कमेंटेटर कि आज ए प्लेयर आपन भी ए कथा जानिछन्ती, किंतु नवीन कुमार बलिया सिंह एई जिनसटा को काहे कि माने आपणी नेले कि नाइ मते नुवा बॉल रे ही करिवार अछि आ मु भलो करिबि, से जो माइंडसेट आपन को रहिछि कि नाइ मते नुवा बॉल रे मो विकेट नै परिबे, नुवा बॉल रे मो पावर प्ले रे रन बनि परिबि, टिके चैलेंज आपन को सामने रे आसे नुवा बॉल रे जतो आपन प्रथम ओवर नै जायछन्ती?
ନିଶ୍ଚୟ ବୁଧ ମୁଁ ଯେମିତି କି ଲଭର ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ରେ ଜଏନ୍ କଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଟିମ୍ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବଲ୍ ପକାଏ ବଲ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମୁଁ ସବୁ ଟିମ୍ ରୁ ଓପନିଂ ହେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରେ। ତ ମୁଁ ପଦବୀ ପଚାରିଥିଲି ପଦବୀ ମୁଁ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବି କି? ପଦବୀ ମତେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 3-4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଥିଲି। ପ୍ରାୟ 3-4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ପଦବୀ କହିଥିଲେ ମୋ ଟିମ୍ ଓନର କହିଥିଲେ ଆଉ ତୁ ପଛକୁ ଖେଳେ। ନା ମୁଁ କହିଲି ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଦିଅ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅଷ୍ଟରଙ୍ଗ ଯୋଉ 38 ଆଳମପୁର ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ ମାଗିକି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଚାଲିଲା ବ୍ୟାଟିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଚାଲିଲା ଓପନିଂ ରୁ। ତ ତାପରେ ବୋଲିଂ କଥାକୁ ଯିବା। ବୋଲିଂ କଥାରେ ମୁଁ ବୋଲିଂ ଯେତେବେଳେ କରେ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ପେଲ ହିଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଟିମ୍ ର ଓପନର ବୋଲର ଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ହାତ ଭଲ ଥିଲା ବାବାଇ ଆଉ ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ସତ୍ୟ ନଥିଲେ କି ବାବାଇ ନଥିଲେ ଅଜିତ ବି ପକାଏ। ତ ସେମାନେ ଓପନିଂ ରୁ ନୂଆ ବଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ପକାନ୍ତି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ପେଲରେ ଦିଲୁ ଜିତୁ ଆଉ ଏମିତି କି ଖାସ କରିକି ମୁଁ ଆମେ ସବୁ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ପେଲ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ଆମକୁ ପୁରୁଣା ବଲ୍ ତାପରେ ବହୁତ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାବାଇଙ୍କ ହାତ ପେନ୍ ହେଲା ତ ବାବାଇ ଚାଲିଗଲେ ଆମ ଟିମ ରୁ ପ୍ରାୟ 2-3 ବର୍ଷ ସିଏ ଟିକେ ବାଦ୍ ରହିଲେ। ବାଦ୍ ରହିଲେ କଣ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ଟାଇମ ରୁ ସିଏ ରହିଗଲେ ପୁରା। ତାଙ୍କର ଆଉ ଟିମ ରେ ସତ୍ୟ ବି ଟିମ ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୟସ ହେଲା ସେମାନେ ବି ଯେଝା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲେ। ତ ତାପରେ ଟିମ ରେ ଓପନର ବୋଲର ହିଁ ନୂଆ ବଲ୍ ପକେଇବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଟିମ ର ଭାର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିମ ରେ ଖେଳୁଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପ୍ଲେୟାର। ତ ମତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପକେଇବାକୁ ପଡିଲା ନୂଆ ବଲ୍। ଟିମ ର ପଦବୀ ବି କହିଲେ ଯେ ତୋର ବ୍ୟାଟିଂ ବି ରଖ ଆଉ ବୋଲିଂ ବି ଓପନିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ପୁରୁଣା ବଲ ରେ ପକେଇବାକୁ ସବୁ ପିଲା ବାହାରିବେ। ନୂଆ ବଲ ରେ ପକେଇଲେ ରୁମ ଥିବା ବଲ ନା ଟେନିସ ବଲ ରେ ଫାଷ୍ଟ ରୁମ ଛାଡିଲେ କି ସବୁ ଜିନିଷ ହବ। ନଚେତ ମାଡ ହେଇଯିବ ଆଉ ରୁମ ଥିଲା ବେଳେ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ବଲ ଯାଏ। ନିଶ୍ଚୟ परफेक्ट କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଭାରତୀୟ ଟିମ ର କେଦାର ଯାଦବଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡେ କି ବ୍ୟାଟିଂ ବି କରିନିଅନ୍ତି ବୋଲିଂ ବି କରିନିଅନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ ପୁରାପୁରି ଲାଗିକି କପି ପୁରାପୁରି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତିକିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ନୂଆ ବଲ୍ ରେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି କି ଡେଥ୍ ଓଭର ରେ ଆସିକି ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ବାଉଁଶ ଗାଡିଆ କପ୍ ର ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଟ୍ 9 ପୁରାପୁରି ହାରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ରାକେଶ ଜେନା ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବଳିଆ ସିଂହ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରେସର ଥିଲା ସେ ଗେମ୍ ରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ରାଉଡ ଥିଲେ ନବୀନ ବଳିଆ ସିଂହ ସେଠି ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସେ କଳା ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିପାରିବି ଯେତେ କମ୍ ସ୍କୋର ଥିଲେ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା ନବୀନ କୁମାର ବଳିଆ ସିଂହ ଆପଣଙ୍କର? ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଖେଳୁଥିଲା ରାକେଶ ଯିଏକି ଆମର ଭଦ୍ରକର ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ର ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ସେ ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବହୁତ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ବି ସେ ଖେଳୁଥିଲେ ମାନେ ମିନିମମ୍ 15ଟା-16ଟା ବଲରେ ବୋଧେ ବୁଧ ସେ ମାରିଥିଲେ 50 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ ବୋଧେ 60-65 ରନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ବି ବୋଲିଂ ମାଗିଥିଲି ଦେଲେନି ଯିଏକି ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଥିଲେ ବାଇଆ ଆମର ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଥିଲା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆଗରୁ ଟିକେ ବୋଲିଂ ଦିଅ ଏତେ ସିଚୁଏସନ ଖରାପ ହେଲା ଯାଇକି ଦିଅନି ତ ଦେଇଥିଲେ ତଥାପି ଆହୁରି 2-3 ଓଭର ଥିଲା 3 ଓଭରରେ ପ୍ରାୟ ମତେ ଲାଗୁଛି ବୁଧ 21-22 ରନ୍ ହିଁ ଥିବ ବୋଧେ ତ ସେଠି ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଓଭର ପ୍ରାୟ 1 ରନ୍ ନା 2 ରନ୍ ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ବୋଲର ଆମର କିଏ ପକଉଥିଲେ ମୋର ମନ ନାହିଁ ସିଏ ବି ଭଲ ପକେଇଲେ 5-6 ରନ୍ ଦେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ପକେଇଥିଲି 14 ରନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଓଭର ଥିଲା ସେଇ 14-15 ରନ୍ କି 12 ରନ୍ ପାଖାପାଖି ତ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ଏବଂ ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସ ଥାଏ ଯେ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଓଭରରେ ମୁଁ କନଫିଡେନ୍ସ ରେ ପକାଏ କଣ ଆମ କ୍ରିକେଟରେ ଗୋଟେ ରୁଲ ଅଛି କଣ ଏକର ବଲ୍ ପକାଅ ଲାଷ୍ଟ କୁ
ଯେତେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ଯେତେ ବଲ୍ କାମ ଦଉ ନ ଦଉ ଏକର ବଲ୍ ହିଁ କାମ ଦିଏ ସଦାବେଳେ କ୍ରିକେଟ ରେ। ତ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଲ୍ ରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଓଭରରେ 4ଟି ରୁ 5ଟି ବଲ୍ ଏକର ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କାହିଁକି ନା ଏକର ପକେଇବା ଦ୍ଵାରା ତ ପ୍ଲେୟାର ରାକେଶ ଜେନା ତ ଦୂରରୁ ପକେଇଲେ ଅଫ୍ ରେ ପକେଇଲେ ସେ ରିଭର୍ସ ଖେଳିଦେବେ, ଲେଗ ରେ ପକେଇଲେ ସୁଇପ ଖେଳିଦବ। ତ ତାକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ପକେଇବାକୁ ବଲ୍ ପଡିବ। ତ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର, ତାଙ୍କୁ ବି ଦୂରରୁ ଖେଳିଲେ ବି ସେ ପୁଲ ବି ଖେଳିଦେବେ। ତ ମୋ ମନରେ ଚିନ୍ତା ରହେ ଯେ ଯେକୌଣସି ବି ପ୍ଲେୟାର ଖେଳୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ଯଦି ଏକର ବଲ୍ ତମ ପାଖରେ ଥିବ ତ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନିଂ ଚାନ୍ସେସ୍ ଟା ଆପଣଙ୍କର 90% ରୁ 80 ରୁ 90% ରହିଥାଏ। ରାଇଟ୍। ଆଉ ୟର୍କର ଏବେ ବି ଗୋଟେ ବଡ ସଲ୍ୟୁସନ ସବୁ ବୋଲର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ୟର୍କର ବଲ୍ ର ବିକଳ୍ପ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ବଡ ବଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କୁ ବି ଢେର କରିପାରିବେ। ଆଉ ନବୀନ ବଳିଆରସିଂହ ଆପଣ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ମ୍ୟାଚରେ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ସେ ମ୍ୟାଚ ଓଡ଼ିଶା ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଡଗାଉଟକୁ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗାରି ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆୱାଜ ବାହାର କରିଥିଲେ କି ଆଇ ଡୁ ଇଟ୍ କମ୍ ଅନ୍, ଏମିତି ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜୋସ୍ ଦେଖେଇଥିଲେ, ସେଟା ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାଚ୍ ବି ନବୀନ ସରକାର ଆଜ୍ଞା ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ନୁହଁ ଆପଣ ବି ସେ ଲାଇଭ୍ ରେ ଥିଲେ ହିଣ୍ଡୋଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଶଙ୍କରା ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେ ମାରିକି ବହୁତ କ୍ଲୋଜଲି ନେଇଥିଲେ। ତମ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଥିବ। ଲାଷ୍ଟ ଓଭର 14 ରନ୍ ଥିଲା, ତ ସମସ୍ତେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଟାଇମରେ ମୋ ଗୋଡ ବହୁତ ବି ଖରାପ ଥିଲା। ଏଇଟା ବି ଦେଖିଥିବ ତା ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ 19 ରନ୍ ଥିଲା ଜିତେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ସେଠି 8ଟା ଟିମ୍ ଥିଲା। ତ ଆମର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନା ମ୍ୟାଚ୍ 8ଟା ଟିମ୍ ରୁ 16ଟା ଟିମ୍ ରୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦେନ୍ ସେଠି 19ଟି ରନ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ବି ଜିତେଇଥିଲି। ତାପରେ ହିନ୍ଦୋଳ ମ୍ୟାଚ୍ 14 ରନ୍ ଥିଲା, ତମର ଲାଇଭ୍ ରେ ବି ଥିବ ସେଇଟା। ବହୁତ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଶଙ୍କରା ଯିଏକି, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ 3ଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଯିଏକି ତିତିଲି ଥିଲେ ସେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲି ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ ରେ ଯିଏକି ଅନିଲ ଥିଲେ ସିଏ ବି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଲେଭେନ୍ ରୁ ଓପନିଂ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ସେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆସିକି ସମ୍ବଲପୁର ପଟୁ। ତାପରେ ଜ୍ୟୋତି ବି ଥିଲେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆଉଟ୍ କରିଥିଲି। ମାନେ ବଡ ବଡ ତାରକା ମାନେ ସେମାନେ ମୋର ମାନେ ୟଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ବହୁତ ବି ଭୟ ଥିଲା। ସେମାନେ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ବି ଥିଲେ, ବି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ ମୋ ବଲ୍ କୁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ। ତ ମନରେ ବି ଭୟ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ କଣ ଯେ ମୁଁ ପକେଇ ପାରିବି। ସେଇ କନଫିଡେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି। ତ ଫଟାଫଟ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ମନେ ପକେଇବେ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମେମୋରେବଲ, ଆଉ ଆପଣ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଥିବ, ଆଉ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ଜିତିଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ଜିତେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଆପଣ ମନେ ପକେଇବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ଯେତେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ମ୍ୟାଚ୍ କଥା ପଚାରୁଛ, ପୁରୁଣା ମ୍ୟାଚ୍ କଥା ପଚାରୁଛ ନା ନୂଆ ମ୍ୟାଚ୍ କଥା ପଚାରୁଛ? ପୁରା ଅଲ୍ ଓଭର ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଯେତିକି ଲମ୍ବା ରହିଛି 15-16 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା, ସେୟାର କରିବେ। ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏମିତି ତ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି। ତଥାପି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଆମର ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି କି ସେଟା ଛୋଟ ମୋଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କହିପାରିବାନି, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ରେ ବାଣିଆ ଗୋଟେ ଆମର କାକଟପୁର ଭିତରେ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ବାଣିଆ ଗାଁ ବୋଲିବା। ସେଠି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 2013, 14, 15 ମସିହାରୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମାଉଣ୍ଟ ରଖନ୍ତି 30,000 ମାନେ ବହୁତ। ତ ସେଠି ମୁଁ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଥାଏ ଏଇ ସୁନାହେରିଆ କୋଣାର୍କ ସୁନା ଆଉ ମାନେ କୋଣାର୍କ ଟିମ୍, କୋଣାର୍କ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଥାଏ। ରଶ୍ମି ପାଣ୍ଡେ ଆଉ ଯେମିତି କିି ଆମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନିଲ ପ୍ରଧାନ, ସେମାନେ ବି ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଥିଲେ। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ବି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେପଟେ କୋଣାର୍କ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ପଟେ। ଆମର ଓନ୍ ଟିମ୍ ଖେଳୁଥିଲା ସେଠି। ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସେଇ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲି। ଏବଂ ମୋ ଟିମ୍ କୁ ଫାଇନାଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଆହୁରି ଏମିତି ନିଶ୍ଚୟ। ଅନେକ ତ ମ୍ୟାଚ୍ ସେଇ ଅଛି। ମ୍ୟାଚ୍
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଫେରିବା ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ କହିବା ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁନିଟ୍ 9 ଦେଖିଲୁ ଆପଣ ଲଗାତାର ୟୁନିଟ୍ 9 ପାଇଁ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବଳିଆରସିଂହ ଏମିତି କଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ୟୁନିଟ୍ 9 ର କି ଓନର ମାନଙ୍କ ସହିତ ନକ୍ଷେ ନନା ୟୁନିଟ୍ 9 ର ଯେହେତୁ ଓନର ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ କମାଣ୍ଡର 11 ତରଫରୁ ତ କମାଣ୍ଡର 11 ୟୁନିଟ୍ 9 ର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଗନେଷ୍ଟ ଟିମ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ ଗୋଟେ ରାଇଭାଲରି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ କିନ୍ତୁ ୟୁନିଟ୍ 9 ରୁ ଆପଣ ସେଠୁ ବାହାରିକି କମାଣ୍ଡର 11 କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ କି ଏଟା କଣ ହେଲା ନବୀନ ତ ଭଲ କରୁଥିଲେ ନବୀନ ତ ୟୁନିଟ୍ 9 କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନବୀନ କୁ କାହିଁକି ଚାନ୍ସ ଦେଲାନି ୟୁନିଟ୍ 9 ଲଗାତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାହିଁକି ରଖିଲା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଫସୋସ ରହିଥିଲା କି ୟୁନିଟ୍ 9 ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କିଛି କଲା ପରେ ୟୁନିଟ୍ 9 ମତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଲାନି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଲକ୍ଷେ ନନା ବି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଟୁନା ଭାଇ ବି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ସବୁ ଓନର ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଫନି କ୍ରିକେଟର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମୋର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଯେ କାହାର ପ୍ରତି ରାଗ ରୁଷା ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଓନର ମାନେ ଆଜିକାଲି ପଇସା ଦେଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଅଲ୍ ଓଡିଶା ମ୍ୟାଚରେ ସବୁଠି ଚାଲିଛି ତ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଚୁଜ କରିବେ ସେ ସେଇଆକୁ ହିଁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା ଲକ୍ଷେ ନନାଙ୍କୁ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଚୁଜ କଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ ମତେ ଚୁଇଁକାଳିଆ ବି ମୁଁ ଚୁଇଁକାଳିଆଙ୍କୁ ବି ମତେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଖେମେଳା ମ୍ୟାଚରେ ତମେ କାହା ପଟୁ ନବୀନ ଭାଇ ଖେଳିବ ଯେ ଏଇଟା ଆମର ବାଗାଡିଆ କପ୍ ଯେହେତୁ ବାଗାଡିଆ କପ୍ ଗୋଟେ ଓଡିଶାର ଅଲ୍ ଓଡିଶାର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ବୋଲି ଆମେ ମାନୁ ବି ଆଉ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ତ ଖେଳିବାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମତେ ୟୁନିୟନ 9 ପଟୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତ କମାଣ୍ଡ ପଟୁ ମିଳିଲା ତ ଖେଳିଦେଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମୋର ରାଗ ରୁଷା ହେନ୍ ତେନ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ମୋ ପାଇଁ ଓକେ ଆପଣ ଆପଣ ମୁଁ ବି ସେଠି ଥିଲି ବାଗେଡିଆ କପ୍ ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ ସରିଲା ଟସ୍ ଆଡକୁ ଆମେ ଗଲେ ସେଠି ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କି ଏପଟରୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ହଉଥିଲେ ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି କି କାହିଁକିନା ଯୋଉ ପଛ ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଠେଇବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ୟୁନିଟ୍ 9 ପାଇଁ ଯାହା କରିଥିଲେ ସେଟାକୁ ତ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହଁ ୟୁନିଟ୍ 9 ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ୟୁନିୟନ 9 ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯାଜପୁର ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଚାଲିଥିଲା ତ ଲଭର ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ପଦୁ ଭାଇଙ୍କି କଲ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନନା ହାରିଆ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 4-5 ଜଣ ଦିଅ ଯେ ଆମେ ଯାଜପୁର ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଖେଳିବୁ ପ୍ରାୟ 16-17 ମସିହା କଥା କହୁଛୁ ବୋଧେ ମନେ ପଡୁନି ତ ସେଠି ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଆମେ ପଦୁଇ ବି ଆମକୁ ଛାଡିଥିଲେ ସେଟାକୁ ଯେ ଯାଅ ଖେଳ ଆଉ ଆମ ଟିମ ର ବି ନାଁ ରହୁ ଯାଅ ଆଉ ଖେଳିକି ଜିତ ବୋଲି ତ ଆମେ ଖେଳିଥିଲୁ ଖେଳିବା ପରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମେ ଜିତିଥିଲୁ ଯାଜପୁର ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବହୁତ ଜୋସ୍ ରେ ମୁଁ ଖେଳିବା ଦେଖିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନନା ବି ମତେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ମତେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ଅନୁଗୁଳରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ ତାପରେ ମତେ ଡାକିଥିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଥିଲା ବରଜୋଡା ଯୋଉ ଆମର ତାଳଚେର ଅଛି ବରଜୋଡା ମ୍ୟାଚ୍ ମତେ ଖେଳିବାକୁ ଡାକିଥିଲେ ତାପରେ ଖେଳିଥିଲି ପରଫମାନ୍ସ ବି ସେମିତି ଖାସ୍ ଦେଇନଥିଲି ତଥାପି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନନା ମତେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଡାକନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ଖେଳେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ମୁଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ମତେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନନା ତାପରେ ଧୀରେ 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 ପୋଜିସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ଖେଳିଲେ ସେତେବେଳେ ର ଆମର ଥିଲା ଯେ 15-20 ଓଭର ର ଫର୍ମାଟ ଥିଲା ଏଇନେ ଧୀରେ 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 କମି ବୋଧେ 6-8 ଓଭରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ତ ସେତେବେଳେ 15-20 ଓଭର ଖେଳିବାର ମଜା ବି ଅଲଗା ଥିଲା ସେଇ କଣ୍ଟିଆ ସେଇ ସିଙ୍ଗଲ ସେଇ ରାଜୁ ଆମ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ପ୍ଲେୟାର ବି ଶିବୁ ଭାଇ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶିବୁ ଭାଇ ଆଉ କୁକୁଡାଙ୍କ ସୁପୁନ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଖେଳୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବେ ସେମାନେ ବି ଖେଳୁଥିଲେ ତ 15-20 ଓଭର ଫର୍ମାଟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି 6 ଓଭର 8 ଓଭର ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲା ବି
ବାହାରିଲେଣି ଯେ ବହୁତ କୁଇକ୍ ମାରିବେ, ବହୁତ କୁଇକ୍ ରନ୍ କରିବେ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ବି ବାଦ ପଡି ଯାଉଛୁ। ନାଇଁ ଆପଣ ତ ବାଦ ପଡି ନାହାନ୍ତି, ସେ ସର୍ଟ ଫର୍ମାଟ ରେ କେମିତି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆପଣ ୟୁନିଟ୍ 9 ଟିମ୍ କୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ଥିଲେ, କାହା ସହିତ ଅଧିକା ବନୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, କାହା ସହିତ ଅଧିକା ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ୟୁନିଟ୍ 9 ଟିମ୍ ରେ? ୟୁନିଟ୍ 9 ରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପୁରୁଣା ପିଲା ଆମର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଅମୂଲ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ଶଙ୍କରା ଥିଲା, ଆଉ ପିକୁଲି ହେଇଥିଲେ, ମିଟୁ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ପୁଅ ଥିଲା ପିପିଲି ପୁଅ ଯିଏ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଲୁଲୁ ଭାଇ ମିଲୁ ବି ଥିଲା, ଆଉ ଗଣେଶ କୁମାର ଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଟିମ୍, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ଦେବ ଯିଏକି ୟୁନିଟ୍ 9 ରେ ଏବେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମଚେଇଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ରୟାଲ ଫିଲ୍ଡ ରେ, ଦେବ ଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ୟୁନିଟ୍ 9 ରେ। ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପ୍ଲେୟାର। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆନିସ ଖାନ ବି ଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଏତେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ନଥିଲା। ଏବେ ଯୋଉ ପିଲା ସବୁ ଆସିଲେଣି, କିଏ ତ ବଡ ସିନିୟର ଫିନିୟର ତ ସେ ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି, ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଚୁଇଁ ୟୁନିଟ୍ 9 ରେ କାଳିଆଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ମୋ ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ। ସମ୍ପର୍କ କେମିତି? ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ ଖେଳିବା କାଳିଆଙ୍କ ସହିତ ତ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି? ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ଏଇ ପୁରୀ ମ୍ୟାଚ ରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଲି ଗୁହାଳି ହେଲା ଏଠି ଯୋଉ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିଥିଲି ଚୁଇଁ କାଳିଆକୁ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ ଖେଳେ। ତଥାପି ଚୁଇଁ କାଳିଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଣ, ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଖେଳ ଭିତରେ ପଶି ବସିବା, ସମସ୍ତେ ନବୀନ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ, ଚୁଇଁ କାଳିଆ ବେଲିଆ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବେଷ୍ଟ ରହେ। ହେଲା କି ଚୁଇଁ କାଳିଆ ବି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ, କାହିଁକି ନା ଚୁଇଁ କାଳିଆ ମତେ କମନ ଟିମ୍ ରେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, କମାଣ୍ଡର ଟିମ୍ ପଟରୁ ଖେଳିକି ହାପି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ, ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି କମାଣ୍ଡର ଲେଭେଲ ତରଫରୁ? କମାଣ୍ଡ ତରଫରୁ ମୁଁ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ବହୁତ ଫ୍ୟାନ ଫଲୋଇଂ ବଢିଛନ୍ତି। ଆଉ କମାଣ୍ଡରେ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ବି ଖେଳ ବି ମତେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଓପନିଂ ଫର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳେ, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳେ, ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ ବି ଦେଇଥିଲି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଭଲ ଖେଳିଥିଲି ବି। ଓକେ, ଏବେ ଆସିବା ଲଭର ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ପୁରୀ ଖେମଣା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍। ଆପଣ ଫାଇନାଲ ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ସାମ୍ନାରେ କମାଣ୍ଡୋ 11 ଥିଲା। ଫାଇନାଲ ସାଇଡ୍ ଆପଣ ଲସ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଖୁସି ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଥିଲା କି ଆମେ ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରୁ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଖେଳିଛୁ। କାହିଁକିନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେଠି ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିନଥିଲା। ତ ଖେମଣା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଲଭର ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ପୁରୀ ପାଇଁ, ଖାସ କରିକି ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ମ୍ୟାଚରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ କେତେ ଖୁସି ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ଡଗ ଆଉଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯୋଉ ଥିଲା, କେମିତି କଣ ମାହୋଲ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ? ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକି କହିଲେ ସେ ଟାଇମରେ ଆମେ ଯୋଉଟା କି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନନା ଟିମ୍ ଥିଲା, କଣ ସେ ଟିମ୍ ନାଁ ଟି ମନେ ନାହିଁ। ହଁ, ଅନୁଗୁଳ OD19 ଟିମ୍ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ନନା ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ। ତ ସେଥିରେ ବି ଟୁଟୁ, ଦେବ, ଆଉ ପୁଅ ମିଟୁ, ଆଉ ଏମିତି କି ବହୁତ କିରଣ ଖାନ୍, ମଦନ, ଏ ସବୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲୁ ଲିଗ ରେ। କ୍ୱାର୍ଟର ରେ ହିଟମେଣ୍ଟ କୁ ବି ହରେଇଥିଲୁ। ହେଲା କି ବହୁତ କମ ରନରେ ଆମେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ ଆମର ଥିଲା, ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଯିଏ କି ଅଲ ଓଡିଶା ମ୍ୟାଚ ରେ ହଇଚଇ ମଚେଇଥିଲେ, ଆଉ 1 ନମ୍ବର ଟିମ୍ ବି ଥିଲେ ସିଏ, ଯିଏ କି ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ ଅନୁଗୁଳ। ତ ଆମେ ଲିଗ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ତ ଜିତି ଯାଇଥିଲୁ ବହୁତ ଇଏ କରିକି, ସଂଘର୍ଷ କରିକି। ସେମି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ରେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ। ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ ସହିତ ଆମର ଜିତିବା ଚାନ୍ସେସ୍ ବି ବହୁତ କମି ଯାଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ ଆମେ ସବୁ ଆଉଟ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ତ ଯିଏକି ଆମର ଦୀପା ଆଉ ଅନିଲ ପ୍ରଧାନ, ଯେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେଜ ଆଉ ଅନିଲ ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଖେଳ ପରଫମାନ୍ସ, ବ୍ୟାଟିଂ ପରଫମାନ୍ସ ଦେଖେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆମର 12 ଓଭରରେ ସେ ପଡିଆରେ, ସେଟା ଯାହାହେଲେ ବି ବହୁତ ବଡ ପଡିଆ ଥିଲା ବି, ଖେମେଳା ପଡିଆ। ଆଉ ପିଚ୍ ବହୁତ ଫ୍ଲାଟ ଥିଲା ଏବଂ ଛୋଟ ବି ଥିଲା।
12 ଓଭର 100 ରନ୍ ଟା ହେଲେ ଆମେ ଜିତିବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ। ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ସୁଶାନ୍ତ ବେଜ ଆଉ ଅନିଲ ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ସ୍କୋର ଟା ଆମର 112 ରନ୍ ଯାଏ 112 ରନ୍ ଯାଏ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ସେଠୁ ଆମର ଜିତିବା ମାନେ ହାଇ ଲେବୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଜିତିବୁ ଏ ମ୍ୟାଚ ଟା। ବହୁତ ରନ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ 100 ରନ୍ କରିଥିଲୁ ଜିତିବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ। 112 ରନ୍ ମାନେ 12 ରନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରନ୍ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ। ତ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିଆ ୱିକେଟ ବି ଆମେ ନେଇଗଲୁ ହେଲା କି। ସବୁ ତ ୱିକେଟ ତାଙ୍କର ପଳେଇଥିଲା। ଆଉ ତ ଆମେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲୁ ଜିତିଲୁ। ଆଉ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ରେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଥକି ଯାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ଏଠୁ ଖେମେଳାରୁ ଖେଳିଲେ ମାଧବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ନିଆଳି ମାଧବ ଅଛି ସେଠାକାରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଲେ ଦେନ୍ ତାପରେ ଘରକୁ ନ ଯାଇକି ପୁଣି ଥରେ ସେଠିକି ଗଲେ। ଏମିତି 3 ଥର ଯିବା ଆସିବା 4 ଥର ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ତ କମାଣ୍ଡ ସହିତ ବି ମ୍ୟାଚ ଥିଲା। କମାଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟିମ୍ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଥିଲେ। ଖେଳିଥିଲୁ ଯାହା ଯେମିତି କି ଆଉ ଚିନୁ ତ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଚିନୁ କାଳିଆ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିକି ଆମ ମୂଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ପୁରା। ତାପରେ ତଥାପି ବହୁ ବଡ ସ୍କୋର ଆଉ ବହୁ ବଡ ସ୍କୋର ହେଇଗଲା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଥକି ଯାଇଥିଲେ କେହି ବୋଲିଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଠିକ ସେ କରିପାରିଲେନି। ତ ଖୁସି ଥିଲୁ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଓଡିଶାର 1 ନମ୍ବର ଟିମ୍ କୁ ବି ହରେଇକି ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଠି ଫାଇନାଲ। ଓକେ। ନବୀନ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେୟାର ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଗିରଥୀ ବେହେରା ହୁଅନ୍ତୁ, କୋଣାର୍କ ସୁନାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେପଟୁ ଅନିଲ ପ୍ରଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ କୋଉ ପ୍ଲେୟାର ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ର ନାଁକୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରେ, ତାହାର ଫ୍ୟୁଚର ବ୍ରାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି? ଗୋଟେ ଦିଟା ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ନାଁ ନେବେ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି, ସେ କଳା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଢିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟେ କଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଟିମ ର ଯୋଉ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ ପୁରୀର ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ରେୟାର ଟିମ୍। ସବୁ ଜାଗାରୁ ଟିମ୍ ଯାଉଛି ଯେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଅଲ ଓଡିଶା କପ୍। ପୁରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପୁରୀ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଖେଳନ୍ତୁ, ଭଲ ଖେଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିମ୍ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକାଠି ଖେଳନ୍ତୁ। ଯେମିତି କି ପୁରୀରୁ ଯୋଡେ ଟିମ୍ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଟିମ୍, ଗୋଟେ ହଉଛି ପୁରୀ ଲଭର୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଟିମ୍। ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଏବେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି କି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସିତୁ ଆମର ଖେଳୁଛି, ସିଏ ବି ଭଲ ପ୍ଲେୟାର। ଅନିଲ ପ୍ରଧାନ ତ ପ୍ରାୟ ମୋ ସାଥିରେ ବି ଖେଳିଲାଣି ବହୁତ ଦିନ। ସିଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଖେଳ ଛାଡିବ କି କଣ କରିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ବେଜ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭଲ। ସେମାନେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିବେ। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସିତୁ ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେଜ ଆଉ ବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ। ବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ ତ ମ୍ୟାରେଜ କରିଗଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେ ଆଗକୁ ଖେଳିବେ କି ନ ଖେଳିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ଚାଲିଛି ଏଇ ଦି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଜଣ ଦଳାଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ। ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇ। ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇ ଆଉ ଆମର ରହିଲେ ଯେ କି ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ। ସେମାନେ ବି ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର ୟଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାର ଯେମିତି କି ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ଖେଳେ ଯେମିତି ଟେନସନ କାଳେ ମୋ ସହ ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟି ପ୍ଲେୟାର ଟି ଖେଳୁଥିଲା ସିଏ ବି ୟଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାର। ସେମାନେ ଖେଳିଲେ ଖେଳିବେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର। ସେମାନେ ଖେଳିଲେ ଖେଳିବେ। ଓକେ, ଆଉ କଣ ଆମେ ହାତ ଧରିକି ତ ଆପଣ ଖାଲି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ, ସେ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ କି ନାଇଁ ଖେଳନ୍ତୁ ଆଉ ପୁରୀର ନାଁକୁ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କି ପୁରୀରେ ବଡ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଇଏ ଦୁନିଆ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଗଲେ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବା ଦରକାର, ପୁରୀରେ କଣ ସବୁ ଖାସ ରହିଛି, ଟିକେ ଯଦି ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବେ ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି କି ଆମର ଯୋଉ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣା ପଡିଯିବ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ପୁରୀ ଗଲେ। ପୁରୀରେ ତ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଅଛି। ଯେମିତି କି ଆମର ସବୁ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ପୁରୀ ବିଚ, ଆଉ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ତ ବହୁତ ବଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତା ଭିତରେ ବି ଅଛି ସବୁ ବୁଲିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଟାଉନ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ତ ଏମିତି କି ଆମର ପୁରୀ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେପଟେ ବୁଲିବାକୁ। ବହୁତ ଭଲ ଏରିଆ ଅଛି। ସେମିତି କିଛି ଖାସ ଏରିଆ ନାହିଁ, 4-5ଟି ଏରିଆ ଅଛି
ଯାହାର ବୁଲିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ओके एबे फटाफट किछटा क्वेश्चन मु आपन सामने रखिबी क्रिकेट खेलबा पय आपन को किए प्रोत्साहन करतला आपन मार्गदर्शक किए ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ମାନେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ବି କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ ମୋ ମଝିଆ ଭାଇ ବି କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ ତ ମୋର ବି ବ୍ରାଇଟ ଫ୍ୟୁଚର ଥିଲା ତା ଭିତରେ ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଚାଲିଥିଲି କିନ୍ତୁ ହେଲାନି କ୍ରିକେଟ ଏମିତି ଖେଳୁ ଖେଳୁକା ଖେଳୁଥିଲି ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ହିଁ ଖେଳେ ଡ୍ୟୁଜ ବଲ କ୍ରିକେଟ ବି ଏମିତି ରେୟାର ମ୍ୟାଚ ଖେଳେ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ତାପରେ ଲଭର ସୁଟିଂ ରେ ଖେଳିଲି ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ତାପରେ ଅଲ ଓଡିଶା ମ୍ୟାଚ ରେ ବି ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ଆଉ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ମୋର ଯେମିତି କି ସିନିୟର ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ରହିଲେ ଖେଳିଲେ ମୋ ସହିତ ଲାଲୁ ଭାଇ ବାବୁ ଭାଇ ଶ୍ୟାମା ସତ୍ୟ ଅଜିତ ଦେବ ଭାଇ ଆଉ ତପୁ ଏମିତି ସବୁ କ୍ରିକେଟ ସବୁ ସିନିୟର ପ୍ଲେୟାର ମୋଠୁ ଖେଳିଲେ ଦୁଷ୍ମନ ଜେନା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ ତ ମୋର କ୍ରିକେଟ ଲାଇଫ ମୁଁ ଭଲ ଖେଳିଲି ମତେ ସେମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲେ ଯେ ଖେଳେ ବୋଲିକା ବହୁତ ଭଲ ଖେଳେ ଏବଂ ବହୁତ ବାହାରକୁ ବି ଯା ଖେଳିବାକୁ ଖେଳିଲି ଭଲ ଖେଳିଲି ତ ବାହାରେ ଖେଳିଲି ଅଲ ଓଡିଶା ମ୍ୟାଚ ରେ ବି ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ନାଁ ରହିଛି। तेणु धन्यवाद आमे भी दबाक चाहबू आपण भी दबाक चाहिए कहीं सपोर्ट से समय जिते नवीन को कहीं चिन्ह नथिले किंतु नवीन को टैलेंट को सी परखी थे आपन को सी प्रोत्साहन देते कि नाई नवीन को आगू जाइए बहुत किसी जो देखते यही सीजन में गोटे चैंपियनशिप को मन पकेबे जोटी आप ट्रॉफी उठे ट्रॉफी उठेला बहुत खुशी थे कि नाई ए टूर्नामेंट रे आमे चैंपियन होइके बहुत खुशी होई तो टूर्नामेंट रे आप ट्रॉफी उठेला बहुत खुशी थे ନା ଏବେ ଏଇ ସିଜନ ରେ ତ ଆମେ ଚମ୍ପିଆନ ହେଇନୁ କାହିଁ ମିଛ କଥା କହିବା ଏଇ ସିଜନ ରେ ଆମେ ଜମାରୁ ଚମ୍ପିଆନ ହେଇନୁ ପ୍ରାୟ 5-6ଟି ମ୍ୟାଚ ଆମେ ଖେଳିଥିଲୁ ସବୁ ପ୍ରାୟ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଇଥିଲୁ ଏ ସିଜନ ରେ ଆମର ଚମ୍ପିଆନ କିଛି ନାହିଁ ଆଗରୁ ଆଗରୁ ଏମିତି ଚମ୍ପିଆନ ହେଇଛୁ ଯେ ଖୁସି ମନେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସିଜନ ରେ ବହୁତ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଇଛୁ ଚମ୍ପିଆନ ହେଇନି। आज ए प्लेयर आपण यूनिट 9 पटरू खेलचंती कमांडो पटरू भी खेलचंती तो एई दुईटी टीम भितरो जदि केबे एई सीजन में तो उभय टीम चैंपियन हेची आपण से टीम सहित थिले को टूर्नामेंट ता आपण पय बहुत इंपोर्टेंट थिला आपण सेठी मन खेली थिले ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ କି ଯୋଉଟା କି କମାଣ୍ଡ ପଟୁ ଖେଳିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ ରେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଥିଲି ଆପଣ ବି ଏଟା ଲାଇଭ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ ରେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଥିଲି ଏବଂ ସେଠି ମୁଁ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦି ସିରିଜ ବି ହେଇଥିଲି ସାଇକେଲ ବି ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗିଥିଲା ତା ଭିତରୁ କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଉଠିବାର ମଜା ବି ଅଲଗା ଥିଲା ବାଗାଡିଆ କପ୍ ଯୋଉଟା କି निश्चय ମୁଁ 3-4 ବର୍ଷ ଖେଳିଛି ସେଠି ବାଗାଡିଆ କପ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟା ନନା ପଟୁ ଖେଳିଛି ଆଉ ସେଠି ପ୍ରାୟ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ବର୍ଷ ମୁଁ ଖେଳିଥିଲି 18-19 ମସିହାରେ ବାଗାଡିଆ କପ୍ ଖେଳୁଥିଲି ମୁଁ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ରେ ଲୁଟି ୱାରିୟର୍ସ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଲୁଟି ୱାରିୟର୍ସ ସହିତ ଖେଳିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ରେ 8-9 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ ନେଇଥିଲି ମତେ ଛାଡିଦେଲେ ଲୋକେମାନେ ପ୍ରାୟ 4 ଓଭରରେ 64-65 ରନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ବହୁତ ମାରି ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ କରି ନେଇଯାଇଥିଲି 2 ଓଭରରେ ନେଇ ଆସିଥିଲି 13ଟି ବଲରେ 23 ରନ୍ କୁ ତ ସର୍ଟ ଖେଳୁଥିଲି ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ କଭର ତ ମୋର ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ ଜାଗା ଥିଲା ତ ମୁଁ ସର୍ଟ ଖେଳିବା ଭିତରେ ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ ର ମଣ୍ଟୁ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟି ମଣ୍ଟୁ ଆମର ସିଏ डिटेल्स ବହୁତ मंटू ବଢିଆ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାଚ୍ ଟି ମୋର ଧରି ନେଇଥିଲେ ମୋ ସହିତ ନନଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ଅନିଶ ଖାନ ବି ଥିଲେ ଆମେ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ରେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯାଇ ହଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ଆପଣ ପୁରା ପୁରା କଲେ ଅଲଗା ଟିମ୍ ପଟରୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଟ୍ରଫିର ବିଜେତା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବୁ ସେ ଟ୍ରଫି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଶୋଭା ବି ଦଉଥିଲା ଆଉ ବାଗିଡିଆ କପ୍ ରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଠିକ ଠାକ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ତା ଆପଣ ତା ନେକ୍ସଟ ଇୟର ବି ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି ୟୁନିୟନ 9 ପଟୁ ପୁଣି
मन थी आपण से मैच रे लाइव पहुंची पार नथिले प्राय टिके लेट हे जेतला कालसन लाइव करथिले आपण पहुंची लेट हे जेतला मु खेलुतली यूनियन 9 पटु कमांड एग्नेस्ट मैच थिला तो से मैच रे भी मु बहुत भलो परफॉर्मेंस देथिली काहे कि ना बागाड़िया मो पे बहुत बढ़िया बढ़िया तो मु सेठी भलो परफॉर्मेंस देथिली कमांड एग्नेस्ट तो कमांड एग्नेस्ट भलो परफॉर्मेंस देवा भितर आमे भी हारी जाइतिलु से मैच सेठी भी मन मरि जाइतिला किंतु ए वर्ष जो गला सीजन आमर एई 2023-24 रे मु कमांड पटु एंट्री करके जोटा कि मु पाइली बागाड़िया कप जोटा कि ओडिसा रो वर्ल्ड कप पाइली आपण पे ताली लागिवा दरकार आ को जेतै कि सहजरे किछि मिली नଥାଏ अपेक्षार फल मिठा आ आपण कष्ट करूथिले बागरिया को जितला ପାଇଁ किंतु सेटा शेष समय रे हैला किंतु जहा भी हैला भला हैला आ आपण को मोरे से स्माइल के हमें देखि परछु केबे मु जो क्वेश्चन आपण सामने रखिबे आपण गोटिए प्लेयर चूज करिवे से क्वेश्चन अनुसार गोटे प्लेयर रो नाम नेबे ओडिसा के फियरलेस बैटर के ओडिसा टेनिस क्रिकेट रो फियरलेस बैटर किए फियरलेस बैटर तन बहुत फियरलेस बैट्समैन अतंदी चुइन कालिया विश्व रंजन साहू एवं किरण खान मदन तापर गोटे चूज करिवे काहे ना एक ये सेक्शन का सब गोटे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर चूज करियर अछि अपन बुधा काहे अंदर बको जगह दंदरे पकेबा आम काम भाई आ कोन करिवा जोटी तो आम ओए रे अछि सेही ओए रे जिबा तो फियरलेस बैटर रे आपण कहा को सबुठरो ऊपर रखिए फियरलेस बैट्समैन भितर जदि आपण गोटे जन को चूज करचंदी देन मु चूज करबी चिन्नू विश्वरन ओडिसा ओडिसा टेनिस क्रिकेट रो जो क्लास बैटर जहां पाखरे क्लास होई सुमंत सुमंत से एबे का डेट रे आज्ञा एबे का डेट रे जदि चूज कर सुमंत गोटे एक्यूरेट बॉलर जे गोटे टप्पा रे बॉलिंग करंदी एबे का कथा बता ना पूर्व रू ना ये सीजन को हमें मध्य नजर रखी कि आंसर हमें चाहिए तो एमती देखा गले तो ए सीजन में सबुठारु भलो बोलिंग करछन्ती प्राय मते लागुची मंटू की भलो बोलिंग करथिले जे देवाशीष पाटसानी ए वर्षर ए सीजन रो सबुठारु भलो बोलर हिसाब रे से बहुत विकेट भी पाइथिले बहुत जगह भी सीरीज भी हेचंती ए सीजन में प्राय मंटू भलो पकाए ओके गोटे पेस बॉलर जहां को पाखरे गति रहिची आ से गति बैट्समैन मान को कि दुर्गति नै कि आस्ता है पेस रे कथा न थाए आपण जदि पेस रे होचंती तो एबे का डेट रे तो सबुठारु जोरे पकोची जे कि ओबामा आ नयागढ़ तपन से मन बहुत पेस रे बॉल पकानी ओके गोटे कटर बॉलर रो नाम लेबे आपण तो बहुत सारा कटर बॉलर को सामना करछंती किंतु आपण को फेवरेट कटर बॉलर किए ना सेमती कटर बॉलर तो मते सेटा कथा नै समस्त भलो कटर बॉलिंग करंती मु तो समस्त ही तो खेली जे ताकर मते सेमती किछ नै से माने मते आउट करछन मु तांको मारती मु भी तांको आउट करछ एमती चलती किंतु सेमती किछ कटर बॉलर ये नै मु काहा को भी चूज कर करनी सेमती सेमती माने जदि ओडिसा टेनिस क्रिकेट को हम उठे के देखिबा कटर बॉलिंग देखि आपन को प्रभावित करछथि माने ताको कटर माने टिके माने बैट्समैन मान को टिके असुविधार सम्मुखीन करिया को पड़िते कटर बॉलिंग भितर तो समस्त भलो पकांती मु गोटे बॉलर जोटा कि भलो पकाए जे कि होची हमर राकेश बलांगी राकेश
से बहुत आउटस्विंग ଭଲ ପକାନ୍ତି ଏବଂ ତା ଟପ୍ପା ଖାଇଲା ପରେ ବଲ୍ ରାଇଜ କରିକି ଯାଏ ରାକେଶ ସାର୍। ओके बेस्ट फिनिशर गोटे फिनिशर का नाम नेबे ଚିନୁ गेम चेंजर भाव में आपण काहा को देखंती ଚିନୁ ओडिशा टेनिस क्रिकेट रे चिन्नु ଚିନୁ ओके फिल्डिंग फिल्डिंग गोटे अहम कड़ी रही थाए क्रिकेट खेल रे दुई तिनोटी फिल्डर रो नाम नेबे जे कि कौन फिल्डर पूरा पूरी निज टीम पे जान लगे दियंती ମୁଁ ନିଜେ हमें अपन को देखते थे गोटे ଆମ कूल काम कंपोज प्लेयर ଆଜ୍ଞା गोटे कूल कूल काम कंपोज ठंडा दिमाग रे किए पड़िया भितर क्रिकेट खेलना ଯେ କି ସତ୍ୟବିହାର ପପୁ ଯିଏକି ପଡିଆ ମଝିରେ ବହୁତ ମାନେ କୁଲରେ ଖେଳେ ଏବଂ କାହାକୁ କିଛି ସେମିତି କୁହାଯାଇ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେକା ଡେଟରେ ଯୋଉମାନେ राइट ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସତ୍ୟବିହାର ପପୁ ଯିଏ ସେ ବହୁତ କୁଲରେ ଖେଳେ राइट ଏବଂ ପଡିଆ ମଝିରେ राइट ସବୁ अग्रेसिव प्लेयर जदि चर्चा करिबा ता भितर आपनको ना भी हमें नबु अग्रेसिव प्लेयर सूची रे किंतु आपण जदि काहाकू बाछिबे ताल काहाकू बाछिबे ଆଗ୍ରେସିଭ ପ୍ଲେୟାର ଭିତରେ ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେୟାର ହିଁ ଆସୁଛି ଯିଏକି ପଡିଆ ଭିତରେ ସବୁ ହିଁ ସିଏ କରୁଛି। ଏଇ ସିଜନରେ ମୁଁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେୟାର ହିଁ ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ରେସନରେ ଖେଳୁଛି ତାର ସବୁ ଜିନିଷରେ ବ୍ୟାଟିଂ ହଉ ବୋଲିଂ ହଉ ଫିଲ୍ଡିଂ ହଉ ସେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଚିନୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଏମିତି ପଡିଆ ମଝିରେ ତାର କାପାବିଲିଟି ଅଛି ଯେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁ ଆଗରେ ଅଲ ଓଡିଶା କପ ରେ ତାର ଭଲ ନା ଆହୁରି ओके बहुत सारा यंगस्टर आपण देखिदेबे एई सीजन रे इमेज 11 तरफ आपण को लवर स्पोर्टिंग पूरी तरफ रो हमें बहुत सारा यंगस्टर को देखिदेलु एनसीटी पीपीली पूरी को यंगस्टर आपण को प्रभावित करछंती ନମସ୍କାର ଭିତରେ ତ ଏବେ ଭଲ ଭଲ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏନସିଟି ପିପିଲ ତରଫରୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଟିମ୍ ଗଢିଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲା ତ ତା ଦେହରେ ଭାଗୁ ବି ଅଛି ଏବଂ ଷାଠିଏ ପଳେ ଲିକୁନ ବି ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ଭଲ ବି ଖେଳନ୍ତୁ ଯାହାକି ସେମାନେ ଆଗରେ ଅଲ ଓଡିଶା ଅଲ ଓଡିଶା କପ ରେ ନାଁ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖେଳନ୍ତି ओके आईपीएल में आपण को फेवरेट टीम की है आईपीएल रे ଚେନ୍ନାଇ चेन्नई टीम रे जदि गोटे फेवरेट प्लेयर को बाछिबे ताले किए से चेन्नई टीम रे फेवरेट प्लेयर देखନ୍ତୁ चेन्नई टीम मझिरे 2 ବର୍ଷ ହଜି ଯାଇଥିଲା ତ ସେଇଟା ତା ଦେହରେ ଫେଭରାଇଟ ପ୍ଲେୟାର ବି ମୋର ବି ସେପଟକୁ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ ତ ତା ଭିତରେ ଚେନ୍ନାଇର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଖେଳେ ବିଜୟ ବ୍ରାଭୋ डीजे ब्रावो राइट भारतीय टीम रो एमती गोटे मैच नवीन भाई भारतीय टीम रो एमती गोटे मैच जो मैच भारत टीम जितला परे नवीन बलिया सिंह आखिरु भी लुह चली आसतला और सेटा खुशी रो लुह थिला को मैच आपण शेयर करियो चाहिए भारतीय टीम रो 2011 मैच तो आमे पूरा पूरी सामने देखिचे सेटा ପାଇଁ ବହୁତ वर्ल्ड कप मैच थिला इंडिया रो तापर 2007 भी आमे देखिचे कि 2020 वर्ल्ड कप 2020 वर्ल्ड कप आम पे एत महत्व रखनी 2000 आमर 50 वर्ल्ड कप रे मतलब था समझ 2023 रे भी हारी गला 2011 मैच आम पे बहुत इंपोर्टेंट थिला सेमन भी धोनी सेते बहुत भल टीम करके खेलुले एवं आम टीम भी जीतिला इंडिया टीम जीतिला बहुत भल लगिला सेते खुशी थे लुह न थे ओके भारतीय टीम रो जदि गोटे प्लेयर आपण ना नेबे गोटे प्लेयर आपण ताको आइडियल क्रिकेटर बोली के मानती भारतीय टीम भितर आपण जदि डीजे ब्रावो ना नेले सेमति भारतीय टीम रो आपण काहाको अधिक फॉलो करंती
ଆମର ଯୋଉ ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ ପ୍ଲେୟାର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯିଏକି ୟୁବରାଜ ସିଂ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ। ୟୁବରାଜ ସିଂ ଫିୟରଲେସ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରେ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ଭଲ ଲାଗେ। ओके बहुत सारा राइवलरी मैच हमको देखिबा को मिलता है, बहुत सारा राइवलरी मैच हमको देखिबा को मिलता है ओडिशा टेनिस क्रिकेट रे। आपन को फेवरेट राइवलरी मैच कोटा? इमेज कमांडो, कमांडो यूनिट 9, एमएनसीसी लुटू वॉरियर्स, हिटमैन इमेज या फिर लवर स्पोर्टिंग पूरी ना लुटू वॉरियर्स? एबे भी गोटे सेटा गोटे नुवा हमें बाहर करिया माने देखिबा को चाहू आगु। आपन को बेस्ट राइवलरी कोटा? बेस्ट राइवलरी मैच तो एबे आमे जोटा खेलिलु प्राय खेमेलारे सेमीफाइनल मैच आम राइवलरी थिला सेही गोटा को मु चूज करबी। ओके तो लुटू वॉरियर्स सहित माने खेलिबा को मजा लगे आपन को? आज्ञा ओके मुकले लुटू वॉरियर्स विपक्ष रे खेलिबा को आपन को मजा लगे? हाँ लुटू वॉरियर्स विपक्ष रे खेलिया को मजा लागे। तापरे हमर मु तो एबे कमांडो 11 को चली जाईची, यूनिट 9 एग्नेस्ट रे खेलिया को मजा लागे। सब सेमती आउ संबलपुर एग्नेस्ट रे भी खेलिया को भल लागे। ओके नवीन बलिया सिंह अपन बहुत सीनियर प्लेयर, अनुभवी प्लेयर अपन को कुआ जाय थाए। आज का डेट रे जेंति प्लेयर मान को भितरे जति देखबा के डिसिप्लिन तो कमी रहउची, टी शर्ट ओपन कर दबा, झगड़ा झांटी करिबा, खराब भाषा रे गाली गुलज करिबा पड़िया भितरे, ये सब जिंस ऊपर आपन को राय कोन रहबो? ये सब जिंस एक्चुअली ओडिशा टेनिस क्रिकेट को शोभा दउची ना ओडिशा टेनिस क्रिकेट को के बदनाम भी करूची? ये सब जिंस सब जिनस ओडिशा टेनिस क्रिकेट को बदनाम ही करबो। क्रिकेट गोटे गेम को ही बदनाम करबो, बुझि बत नहीं नहीं। आपण तो जानिथिबे जेमति पड़िया भितरे केते जहा हो जाऊ आमे मैच हारिले तो सेठी आमे डिसाइड करबा किछि हमर किछि नाही, आमे हारि गले हार चीज तो अछि सेठू चली आसीबा, अलगा टीम भी हमर फायदा उठै परिबे। तो मु सेति पई कहिया चाहि जे ईटा जो होउची ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କର ସବୁ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେ କୌଣସି ସବୁ ଟିମ୍ ପିଲା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କିଏ ଛୋଟ ହଉ ବଡ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ କର, କିଛି ପଡିଆ ମଝିରେ କୁହାକୁହି କର ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କୋଅପରେଟ ରଖ। ଯଦି ହାରୁଛି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଡିସାଇଡ କର, ନିଜ ରୁମ ରେ ବସିକି ଡିସାଇଡ କର ଯେ ଏଇ ମ୍ୟାଚ ଟା ଆମେ ହାରିଲେ କଣ ପାଇଁ। ସେଠାରେ ଝଗଡା ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସେଟା ଖରାପ ରେ ହିଁ ଯିବ। ओके ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ओके ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମ ଲାଇଭ ଦ୍ୱାରା ଓନର ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଓନର ମାନେ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କି ତାଙ୍କର ଖରାପ କର ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଓନର ମାନଙ୍କୁ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖରାପ ନ କରି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଯାଇକି। ओके नवीन भाई मु एई गोटे जिंस क्लियर हबाकू चाहे जोटी मो ऊपर भी आरोप लागिथिला। मते मने अछि कंसमुंडा टूर्नामेंट जोटी आपण कैप्टेनशिप करथले, जोटी आपण प्रथम मैच जितले तापर मैच आपण तो इमेज करथिला, तापरे ऑर्गेनाइजर बहुत बाध्य करथिला। सेटिकार जो लोक माने थिले दर्शक बंधु माने थिले से देखिबा को चाहथले कि कमांडो 11 इमेज 11 भितरे मैच हो, भितरे मैच हो नथिला। आपण जे कैप्टन सहित अमर आस्तले टॉप ପାଇଁ तापर आपण आके कथाबार्ता हेले, जोटी मु भी टिके कंट्रोवर्सी को आसीली कि लोग प्लेयर मन को लागला कि एटा मु करि जेमति कि
सिचुएशन बहुत थोड़ा हमको सामना करने को पड़ी था जब गोटे टीम दीटा जगह मैच होता है कि पहुंची करना तो सेम मैच को एक्चुअली कौन हेतला मु तो आज कमेंटेटर कौन हेतला मु जानि किंतु दर्शक बंधु माने जानि नांती जदि आपण आज क्लियर करिवे से जिनसा जो कंट्रोवर्सी हेतला मो नारे टाइम से जिनसा को दर्शक माने बुझी पाए ଶୁଣନ୍ତୁ ତମେ ହଉଛ କଣ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଉ କମେଣ୍ଟେଟର ଆଉ ଲାଇଭ କରୁଛ ତମକୁ ଲୋକ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ ଆମେ ଏମିତି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛୁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫେକ୍ ନାଁ କରିକି ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ତମକୁ ବି ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଆସିବେ ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ଫେକ୍ ରେ ଗାଳି ଦେବେ ତା ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ନିଜକୁ ଫସେଇବା କି ସେମିତି ହୁଏ ଆମର କିଛି ବି 2-3 ପିଲା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେ ସ୍ପଟ ଉପରୁ ତ ଆମକୁ ଖେଳିବାକୁ ଦିକ୍କତ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରୁ ବାଦ ପଡିଥିଲୁ କଂସମୁଣ୍ଡା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତମ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ନ ଦିଆ ପାଇଁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସଦାବେଳେ ବୁଦ୍ଧକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଏମିତି ତ ଲୋକ କହିବେ ଯେ ବୁଦ୍ଧ ହିଁ ସବୁ କରୁଛି ଇଏ କରୁଛି ସେ କରୁଛି ଏମିତି କହିଦେବେ ତ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିକି ସେଇଟାକୁ ଯେ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ଫସିଗଲି ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଭାବନି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆମ ମନରେ ଆଣିଛୁ ଯେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ बहुत सुंदर कथा आपण कहले आ क्लियर भी करदेले आपण को फेवरेट शॉट कोन को शॉट खेलबा को आपण को बहुत पसंद लगे तो तमे जेमती कि एबे मोर फेवरेट शॉट चली जेमती कि देखिया भीतर कवर शॉट मोर बहुत भल शॉट चलती कवर शॉट ही मते बहुत भल लगी खेले ओके केबे एमती लागे नै नवीन बलिया सिंह आपन को कि फिटनेस जदी आउट के बेटर हेई परतांता तले आहुरी भलो परफॉर्मेंस देई परतांते फिर भी आपन पडिया रे पडुचंती क्यास पडुचंती दौड़ुचंती बैटिंग करचंती बॉलिंग करचंती प्रत्येक गोटे समय लागे कि नवीन बलिया सिंह जदी आउट के फिट हेतांते आउट के स्लिम हेतांते ताले ताको खेल आहुरी बेटर हेई पारी आंदा आपन केबे लागे फिटनेस को नै केबे भाबती आपन ସେଇଟା ଭାବିବାଟା ଭୁଲ କାହିଁକି ନା ମତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ତ ମୋଟା ହେଇକି ମତେ ଯେତିକି କରିବାର ଥିବ ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ପତଳା ହେଇଥିଲେ ଆହୁରି କିଛି କରିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଭାବିବାଟା ଭୁଲ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସେତିକି ହିଁ କରିବାଟା ହିଁ ବେଟର ହବ ओके तो एबे आसीबा एई सीजन रो टॉप बैटर टॉप बॉलर और टॉप ऑलराउंडर चूज करिवे नंबर 1 रे काहकु रखिबे सेटा आपन जानते ओडिशा टेनिस क्रिकेट रो टॉप 3 बैटर चूज करिवे 2023 2024 सीजन रो टॉप 3 बैट्समैन रे तो एमडी बंदर कुछ भी खाली क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन करिकी तो भल ए सीजन खेलते प्राय जी कि आमर इमेज रो इमरान खान है भल बैटिंग करते एवं द्वितीय रे चिन्नू तृतीय रे सिंह जड़िया भल खेलते ओके टॉप 3 बॉलर तीनोटी बॉलर रो नाम है जी आपन को प्रभावित करछन ए सीजन रे देवाशीष पाटसानी राकेश साहू एवं सोहेल खान टॉप 3 ऑलराउंडर देवाशीष पाटसानी एवं विश्वरंजन साहू चिन्नू आमर जे कि रहिले छोटू आकाश बहुत सारा टूर्नामेंट आपण खेली बागड़िया कप आपण जीति जदि तीनोटी टूर्नामेंट सर्व ऊपर रखिबा आपण चाहिए तने तीनोटी टूर्नामेंट को टूर्नामेंट आपण बाछिबे निश्चय पड़िया ग्राउंड हिसाब रे आमे ऑर्गेनाइजिंग भितर टूर्नामेंट बचा जाए जेहेतु सबुठारु भल टूर्नामेंट एक नंबर रहिबो निश्चय आमर श्रीक्षेत्र कप सेकेंड रे रहिबो बागाड़िया थर्ड रे रहिबो शोषक
ତାଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ପଡିଆ ଭଲ, ତାଙ୍କ ପିଚ୍ ବି ଭଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବି ଭଲ। ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ସବୁ ଜିନିଷ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଏବଂ ପଡିଆ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର କେୟାର ନେବାଠୁ ଧରିକି ସବୁ ଭଲ ରହେ। ଓକେ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ପସନ୍ଦ କଣ ନ ପସନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ ଆକ୍ଟର କିଏ? ଫେଭରାଇଟ ଆକ୍ଟର ଫେଭରାଇଟ ଆକ୍ଟର ସଲମାନ ଖାନ ଭଲ ଲାଗେ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ ମୁଭି କୋଉ ମୁଭିକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛନ୍ତି? ଭାଗ ମିଲ୍ଖା ଭାଗ। ୱାଓ। କ୍ରିକେଟ ଛାଡିଲା ପରେ ଆଉ କଣ ହବି ରହିଛି, ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ? କ୍ରିକେଟ କେବେ ଛାଡି ହବନି, ସେଇ ଗୋଟା ହିଁ ହବି ରହିବ ସଦାବେଳେ, ପ୍ୟାସନ ରହିବ। ଓକେ, ଲଭର ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ର ଓନରଙ୍କ ବିଷୟରେ 2 ଲାଇନ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ କଣ କହିବେ? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ସେ ଲଭର ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କି ଆଜି ଯାଏଁ ଯୋଉ ଏମିତି ଚଲେଇଛନ୍ତି 20-22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଯେମିତି କି ଓନର ଅଛନ୍ତି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଟିମ ର ମ୍ୟାଚ ସରିଲା ପରେ, ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ ଯେ ହଁ ହାରିଲେ ତ ହାରିଲେ ଚଳିବ ଚାଲ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ମତେ ବହୁତ ଖାସ କରିକି ଟିମ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ପଦୁ ହେଇଯାଇକି ଅଲ ଓଡିଶା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ରେୟାର ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲୋକ। ଆପଣ କେବେ ମିଶିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲୋକ ସିଏ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ ହବ। ଓକେ, ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟନର କିଏ? କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟନର କିଏ? ଅଲୱେଜ ମାଇ ଓପନର ସାମା। ଓକେ, ଚାହା ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା କଫି ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଦିଟା ଯାକ କିଛି ନୁହେଁ, ଯୋଉଟା ମିଠା ଲାଗୁଥିବ ସେଇ ଗୋଟା ପିଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଓକେ, ତ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ସାରିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ତ ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ ଫ୍ୟାମିଲି। ତ ସେଥିରେ ମୋ ବାପା ବୋଉ ମୋ ଭାଇ ମାନେ, ଆମେ 3 ଭାଇ। ଆମର 3 ଭାଇଙ୍କର 3 ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା କି। ଆଉ ମୋ ବଡ ଭାଇର ଯୋଡେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ମଝିଆ ବଡ ଭାଇର ତାର ବି ଯୋଡେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବି ଯୋଡେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମର ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି। ଓକେ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅଧିକା ସପୋର୍ଟ କାହା ଠାରୁ ମିଳିଛି? ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଭିତରେ ଯଦି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ, ବୋଉଙ୍କ ଠାରୁ ନା ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ ଓକେ ପରେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ 2011 ନଭେମ୍ବରରେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ। ତ ସିଏ ମତେ ପଚାରିଲେ ହଁ ଖେଳ ତମେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଘର ଟେନସନ ତମେ ନିଅନି, ତମେ ଖେଳ। ସିଏ ଯଦି ନ ଚାହିଁଥାନ୍ତା, ମୁଁ କଣ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି କ୍ରିକେଟ? ରାଇଟ୍ ବାପା ବୋଉ ରାଇଟ୍ ସଦାବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁ ତ କିଛି କଲୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ତୁ କ୍ରିକେଟ କଣ ପାଇଁ ଖେଳୁଛୁ? କ୍ରିକେଟ ଯୋଉ ସମୟରେ ଖେଳିବା କଥା, ଏବେ ତ ତୋର ପିଲାମାନେ ବଡ ହେଲେଣି, ତୁ କଣ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛୁ? ମତେ ବାପା ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୋରୁ ବାହାରିକି ଯାଏ, ହେଲା କି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତିନି, ପଛରେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରେ। ଓକେ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ, ମ୍ୟାରେଜ କରିନଥିଲେ, ମାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ରୋଷେଇ ଏମିତି କଣ ମା ବନାନ୍ତି ଯୋଉଟିକ ଖାଇଲେ ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି 4ଟା ବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ, ଛକା ଚୌକା ବହୁତ ଲଗାନ୍ତି କି ଆଜି ଖାଇବାଟା ବଢିଆ ହେଇଛି? ମା ତ ମୋର ସବୁ ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ। 3 ବୋହୂ ଆସିବା ପରଠୁ ମା ମୋର ରୋଷେଇ କରିବା ଛାଡି ଦେଇଛି। ତ ମୋ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ହବ ମତେ ବୋଧେ କିଛି କରିକି ଦେଇନି। ଏମିତି କି ମାଛ ବେସର ବହୁତ ବଢିଆ କରେ ମୋ ବୋଉ। ଓକେ, ଭାଉଜଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ ଡିସ୍ କଣ? ଭାଉଜ ଏମିତି କଣ ବନେଇଲେ ଯୋଉଟା ନବୀନ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ?
टमाटो राइस टमाटो राइस तो आम आशा करूँ आपण फैमिली सहित सबुदिन खुशी रे था प्रभु जगन्नाथ आपको जमी हसू था सबुदिन हापी था आप पाने भी आपण बहुत सारा ना करते प्रभु जगन्नाथ पाखे आम प्रार्थना रहा आसवा रैपिड फायर राउंड जो मो सिमिलर प्लेयर ना नेबी माने सिमिलर कैटेगरी प्लेयर ना नेबी आपण से प्लेयर को गोटे प्लेयर चूज करेंगे असलम खान किरण खान कथा नेबे आपण को टीम के असलम और किरण खान मनोज कुमार राउत राकेश साहू मनोज कुमार राउत लुलु स्वाई कंटिया ओके छोटू आकाश जगत राम भोई अनिल प्रधान या फिर आलोक प्रधान अनिल प्रधान लाडेन या फिर देवाशीष पार्सन ओके विश्वरंजन साहू या फिर कोणार्क सोना विश्वरंजन साहू चुई कालिया हीरालाल मेंडिस ऑब्वियसली चुई कालिया इमरान खान पृथ्वी पुओ एटा दंदर ओके इमरान ना पृथ्वी पुओ वो तम क्वेश्चन मु बोथ पीपल को नहीं एले हेबन ओके 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 तो दुई जन को अपना टीम में नेबे एबे आसीबा मिट्टू भाई ना मिट्टू भाई हुसैन भाई मिट्टू भाई ना हुसैन भाई कौन गंदर बगेला हुसैन भी लेजेंड प्लेयर एवं मिट्टू भाई भी मोसे तो बहुत मैच खेली जेंती आ हुसैन भी बहुत मैच खेली तो सेमान भितर चूज करियाटा बहुत आपण 99% 19-20 रे रखि जल्दी मते ओके लास्ट वन टीपू सुल्तान या फिर मानिक चांद टीपू सुल्तान या मानिक चांद टीपू सुल्तान आपण को जेतबले आपण यूनिट 9 तरफ करछन कि कमांडो 11 तरफ खेलछन कमांडो पटु भी आपण किछटा मैच इमेज 11 एग्नेस्ट रे खेलछन इमेज 11 एग्नेस्ट रे तबले कमांडो 11 खेले से मैच पूर्व प्लेयर को ऊपर केते प्रेशर थाए और से मैच को आज प्लेयर आपण केमति देखन बहुत ए वर्ष बहुत इमेज एवं कमांडो भीतर राइवलरी मैच हेची तो मते ऐसे ता भीतर बहुत एग्रेसिव रे खेलंती से मैच मानगरे जे कि गोटे प्लेयर खेले दीपक कुमार सामल बाबुनी से बहुत एग्रेसिव खेले इमेज सहित एवं चुईकालिया समस्त एग्रेसिव खेलती किंतु ए दी जन जाक पड़िया मझे सहित बहुत एग्रेसिव खेलती मोर तो सब मैच रे मु एग्रेसिव खेलिया चेष्टा करे आ खास करिकी बहुत मैच ए वर्ष राइवलरी मैच है आपन जेंती जानते सुंदरपुर रे हमर तांकर बहुत माने हटाहटी मैच चलतिला सोसर भी हमर तांकर सहित सेमीफाइनल रे बहुत राइवलरी मैच हेतिला जोटार कि आमे जीतिथिलु से मैच रे दीपक कुमार सामल लास्ट ओवर भलो बॉलिंग करके जीतिथिले से मैच टी बहुत झगड़ा घटे मोर कथा होई तो मजा लगे इमेज एग्नेस्ट रे खेलबा पय इमेज एग्नेस्ट रे बहुत खेला भी भल लागे आ खास करके यूनिट 9 एग्नेस्ट रे भी खेले भी बहुत भल लागे ओके तो हमर सब क्वेश्चन हमें आपन सामने रखिछु किंतु किसिटा दर्शक माने पछारिथिबा क्वेश्चन आपन सामने हम रखिबो चाहे आर्या तनुज कुमार पछारछुंदी कि सिंगल दास केमिति का प्लेयर तांको विषय रे किछि कहबे सिंगल दास खाउछन्ती बहुत लेजेंड प्लेयर अनुगुल बहुत पुराना प्लेयर
ସିଏ ବି ମୋ ସହିତ ପ୍ରାୟ 7-8 ବର୍ଷ ହବ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେବେ ଖେଳିବାକୁ ଗଲି ଅନୁଗୁଳ ନୂଆ ନୂଆ ସେବେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ସେ ସେତେବେଳେ ବୋଲିଂ ବି କରେ ସିଙ୍ଗଲ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଟିମ ରେ ସିଏ ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ବି ନୂଆ ବଲ୍ ବି ପକାଏ। ଡିଜିଟାଲ ରାଜୁ ସହିତ ସେ ନୂଆ ବଲ୍ ବି ପକାଏ, ଓପନିଂ ବି ବ୍ୟାଟିଂ କରେ। ସେ ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ମୋଟା ହେଲେ ବି ସେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟର। ଓକେ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ସିଜନ ରେ ନବୀନ ବଳିଆରସିଂହ କୋଉ ଟିମ୍ ପଟରୁ ଖେଳିବେ, କମାଣ୍ଡୋ 11 ନା ୟୁନିଟ୍ 9 ନା ତାଙ୍କ ନିଜ ଟିମ୍ ଲଭର ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କୁ ଆଗେଇ ନେବେ? ନିଜ ଟିମ୍ ଯଦି ମୋର ଆମର ଓନର ସିଏ ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଖେଳିବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଟୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଟିମ୍ ପଟୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କଦାପି ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ଯେ ମୁଁ ଅଲଗା ଟିମ୍ ପଟୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମୋ ଫାଷ୍ଟ ଓନ୍ ଟିମ୍ ହଉଛି ଲଭର ସ୍ପୋର୍ଟିଂ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫଟାଫଟ ନବାକୁ ଚାହିଁବି, ରାମ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଗଞ୍ଜାମରେ କୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଖେଳିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କହିବେ? ଗଞ୍ଜାମରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏମିତି ବହୁତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଗଞ୍ଜାମରେ ଗୋଛାବାଡି ପ୍ରାୟ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରହେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେପଟେ ପୋଲସରା ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ, ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେପଟେ। ଗୋଛାବାଡି ଓକେ, ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନବାକୁ ଚାହିଁବି, ଲୋକନାଥ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ରାକେଶ ଜେନା ଏଇ ସିଜନରେ ଯୋଉ ଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଯଦି ଦୁଇ ଲାଇନରେ କହିବେ ତାହେଲେ କଣ କହିବେ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସେ ବହୁତ ଫିୟରଲେସ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁଆଡେ ସଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସେ ପିଲାକୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସିଏ ଯଦି ହିଟମାଇଣ୍ଡ ଖେଳୁଛି ତ ଖେଳୁ, ନଚେତ୍ ଯଦି ଭଲ ଟିମରେ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳୁଛି ସେ ଟିମରେ ବି ଖେଳୁ। ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ, ଯଦି ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ ଏଇ ସିଜନର ନମ୍ବର 1 ଟିମ୍, ଟିକେ ଲୁଟୁ ଟିକେ ୱାରିୟର୍ସ ଟିମ୍ କୁ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଓକେ ଓକେ, ନବୀନ ଭାଇ ଏବେ ରେଡି ଅଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ, ଆମେ କୁହନ୍ତୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହଁ, ମୋର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କି ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ ଟିମ୍ ଏଇ ସିଜନର ନମ୍ବର 1 ଟିମ୍, ସେଇ ଟିମ୍ ର ଖାସିୟତ କଣ ରହିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ 11ଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚାମ୍ପିୟନ ବି ହେଲେ? ସେ ଟିମ୍ ର କମ୍ବିନେସନ ଯୋଉ ଟାଇପର ରହିଛି, କଣ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ଥିଲା ଯୋଉଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ ଆଗାମୀ ସିଜନରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ? କୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ ଜିନିଷ ମିଳିଛି? ହଉଛି ଓନରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ପିଲାଟି ଆମ ଉପରେ ଭରସା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ସବୁ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଲେ ତ ଏଇ ପିଲାଟି ଭଲ ଖେଳିପାରିବ, ସେ ପିଲାଟି ଭଲ ଖେଳିପାରିବ। ସେମାନେ ପଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡା ଝାଟି ନ କରିକି ନିଜ ଭିତରେ କୋଅପରେଟ ବନେଇ ରଖିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏ ବର୍ଷ ଜିତିଲେ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ 11 ଆପଣ ବନେଇବେ ଯୋଉଥିରେ 5-6ଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, 2-3ଟି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆଉ 2-3ଟି ବୋଲର ଆପଣ ରଖିବେ। ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ 11, ଆପଣ ଯେତେ ବି ପ୍ଲେୟାରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଇଂ 11 ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଓପନରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜ ଏ ପ୍ଲେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇ ସିଜିନ ଅନୁଯାୟୀ ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଓପନର ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳିବାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଟିମରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେଜ, ତୃତୀୟରେ ତ ଦେବାଶିଷ ପାଟ୍ଟଶାଣୀଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଛୋଟୁ ଆକାଶ, ଓକେ, 4 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ ନା? ହଁ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜଗନକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି।
हम्म। ଆଉ अच्छे तापर ऑलराउंडर ऑलराउंडर हिसाब रे तो ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଚିନୁ। हम्म। 6 ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହିସାବରେ ଜଗତ ରାମ ଭୋଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। हाँ 7 ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆପଣ ନେଇପାରିବେ କି ୱିକେଟ କିପର ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର। ୱିକେଟ କିପର ହିସାବରେ ଯଦି ମୁଁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କାହିଁକି ନା ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ରାଉତ କ୍ରିକେଟ ଅଲରେଡି ଆପଣ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରଧାନ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ओके ଏବେ ତିନୋଟି ବୋଲର ଚୁଜ କରିବେ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟି ବୋଲର ତା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଲେଫ୍ଟି ବୋଲର ଭଲ ହିସାବରେ ପିଲାଡୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ତ ଆଉ ଦୁଇଟି ବୋଲର ରହୁଛନ୍ତି ଇମରାନ ବି ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଛି ଯେହେତୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହିସାବରେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବୋଲର ହିସାବରେ ବି ସେ ବହୁତ ବୋଲିଂ କାଜ କରେ ଏବଂ ମନୋଜ ଆଉ କୁମାର ଗୋଟେ ରାଉତ। ମନୋଜ କୁମାର ତ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେଇଂ 11 ତ ଶୋରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ଲାଇନ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ଭାଇ ଆପଣ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି କି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲାଗେ କି ଗେମ ର ସିଚୁଏସନ ଯାହା ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଗେମ ଏଠୁ ବଦଳିବ ଗେମ ଏଠୁ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାସ ବନେଇଥାଏ କି ନବୀନ ବଳିଆ ସିଂ ପାଖରେ ସେ କଳା ଅଛି ସେ ଗେମ କୁ ବଦଳେଇବାର ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇ ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯୋଉ ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବ कि ये गगन छोटा पड़ जाए तेरी उड़ान ऐसी हो ये गगन छोटा पड़ जाए तेरी उड़ान ऐसी हो ये चमन सारा खिल जाए ये चमन सारा खिल जाए तेरी महक ऐसी हो सबसे जुदा सबसे अलग तेरी पहचान हो तो निश्चित भाव में आपण ओडिशा टेनिस क्रिकेट रे निजर गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करछंती पूरी डिस्ट्रिक्ट रो ना को बहुत ऊपर को नेकी जाइछंती नवीन बलिया सिंह आपण सहित कथाबार्ता है बहुत खुशी लागिला आशा करी कि आपण आगामी सीजन रे सुंदर बैटिंग करंतु सुंदर बोलिंग करंतु निज टीम को आगे नियंतु ता सहित आ गोटे दीटा क्वेश्चन मो माइंड रे जोटी अछि सेटा भी पछारिया को चाहिबी जो भली भाव रे ओडिशा टेनिस क्रिकेट ऊपर को जाईची आगामी समय रे यूट्यूबर मानन को कोन करिबा दरकार ऑर्गेनाइजर मानन को कोन करिबा दरकार प्लेयर माने होंतु ओनर माने होंतु आपन को राय आमे जानिबो को चाहिबो टेनिस क्रिकेट केमती ऊपर को जीवो। टेनिस क्रिकेट ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି ତ ତାକୁ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅ। ୟୁଜୁଆଲ କଥା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ୟୁଜୁଆଲ ବି ଖେଳନ୍ତୁ। ୟୁଜୁଆଲ ରେ ତ ମୁଁ କାହିଁ ଓଡିଶାର କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ଦେଖିପାରୁନି। ଲାଷ୍ଟ କୁ ବି ଆମର ବି ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ଯିଏକି ୟୁଜୁଆଲ ଖେଳୁଥିଲେ ସିଏ ବି ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ। ତ ଟେନିସ ବଲ୍ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଚାଲିବାକୁ ଦିଅ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଟିମ୍ କୋପରେଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଟିମ୍ ସେଇଭଳିଆ କୋପରେଟ କରିବ ତ ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଫର୍ମାଟ ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ ନ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ 20 ଓଭର ନ କରନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ଟା 12 ଓଭରରୁ 15 ଓଭର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଖେଳର ମଜା ଆସିବ। ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଯେହେତୁ 300 କିଲୋମିଟର ରୁ 400 କିଲୋମିଟର ହଉ କି 500 କିଲୋମିଟର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତ ସିଏ ଚାହିଁବ ଯେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପଡିଆରେ ବିତେଇବା ପାଇଁ ତ ସେ ପଡିଆରେ ବିତେଇ ପାରୁନି 4-5 ଓଭରିଆ ଫର୍ମାଟ ହେଲେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବି ତମର ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଛି। ତାକୁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଇବେଲରୀ ମ୍ୟାଚ କେମିତି ହବ ଏଇ 4-5 ଓଭର ମ୍ୟାଚ ଦେଖିକି ରାଇବେଲରୀ ମ୍ୟାଚ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି 12 ଓଭରରୁ 15 ଓଭର ମ୍ୟାଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମ୍ୟାଚ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେବେ। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन बलिया सिंह पुणी आउथरे आपन सहित देखा हो पुणी आमे ढेर सारा कथाबार्ता हवा जय जगन्नाथ खुशी रे रुहंतु आपन मु विदाय नउची थैंक यू।